आकाशंगे सूर्यान भगवान नमस्कार ले लेजो आदित्य से नमस्कार हे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्ति माताजी नो मंत्र 16 मातृका 64 जोगनी તેમાં 6 માં મહાન છે પહેલી તો કે જન્મ દેના હે એના આગળ આપણે કુળદેવી માં ઓછી પડે બીજી તો કે કુળની રક્ષા કરવાવાળી કુળદેવી માં ત્રીજી તો કે ગ્રામ્ય માં ચોથી તો કે ધરતી માં હે કેટલો પછી 60 કિલો વજન છે બોલ કપૂ કે તો કેવું સહન કરી લે હે નહીં તો ઉઠતા આવે શ્લોક છે બોલવા કદાચ મંત્ર ના આવડે મંત્રનું મહત્વ નથી પણ કદાચ મંત્ર ના આવડે તો બે હાથ જોડે એમાં એમ કે ચોથા દેવતા બેઠા અને છઠ્ઠી તપે તુલસી એકવાર જનેતાની આંખમાં આંસુ આવી કે મારો બાળકનું ભગવાને 100 વર્ષનું આયુષ્ય આપ્યું છે તો હવે એનું આયુષ્ય પૂર્ણ કેવી રીતે ત્યારે ગાયમાં કોઈ બોલે નહીં પણ જ્યારે જનેતાની આંખમાં આંસુ જોયા ને ત્યારે બોલવા લાગી તો શું કામ રડે તને કૃષ્ણ જેવો ભગવાને દીકરો દીધો છે તારે રડવાની જરૂર ગૌમાના આંખમાં આંસુ જેવા લાગે ધરતી કોઈથી બોલે નહીં પણ જ્યારે ગૌમાની આંખમાં આંસુ જોયા ને ત્યારે બોલવા લાગી તું શું કામ રડે છે તો आणि तुला काय पाहिजे पाहिजे का આ ત્રણમાં તો કઈ તો કે જનેતા કુળદેવી તો છે જે सगळं मी तुला तू सांगितलं સવાલ केलंच तसं मी આપણે પરસ ઉપર જાવ मला न पसंत आणि मी काय करायला पाहिजे કુળદેવી માનું તો નામ યાદ રાખો બરોબર રાતમાં ચોખા પકડી રાખજો આપણે માતાજીનું કુળદેવી માનું સ્મરણ કરી રાખજો हरिः ओम विद्युतमप्रभं भगवते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यां गर्वालकेशविलसहस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रकाशिकेशविशिखां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे अम्बें त्रिनेत्रां भजे भूर्भुवस्वात्मनकुलदेवी સમજો બેટા જગમગ જગમગતા દીવડા જગમગ જગમગતા આરતી ભગવતી દીવડા જગમગ જગમગતા આરતી ભગવતી
નહીં સારું લાગે છે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. એક મિનિટ બેટા બેટા એક મિનિટ બટ્ટુ મારો મોબાઈલ ચાર્જિંગમાં છે. આ વાંધો નહીં પહેરાવેલા ભાગવતજીનું આવશે 2 મિનિટ પહેલા પછી ના પુસ્તક છે અર્થ ગુલાબની પાકડી આપી सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवेतापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः. शुभ स्वरूपाय नमः. व्यासाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करो ચાંદલો કરાવો કુવા પાસે ચાંદલો કરાવો એમના હાથે મૂકવા દે. હા હાથ લગાડીને દર્શન કરી હાથ લગાડી ભગવાન ભગવતે વાસુદેવાય હા ફૂલ પધરાવી દો એનું કીધું છે ઉપર પધરાવો હાથ કૃષ્ણ કનૈયા હરિ ઓમ યજમાને ભાલે તિલક કુર્યાત સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો રજસવા स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तदरङ्गर्णेमि शृणुयाम देवा वदनं पश्ये माक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैदुष्टुवाग्भूतसनु प्रियशेमहि देव हितं जदायुः बृहस्पते अधिअदर्जोरहाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेभु यदीदयसवसरत प्रजाततस्मासु द्रविणन् देहि चित्रम्मा सागरशीरकापुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिको सर्वसंकृतवाद तिष्ठदशाङ्गुलवानस्य महिमादो जायापुरुकः पादोष विश्वाभूतानि कृपा दस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्वा उदयपुरुषः पादोषेयः भवत् पुनः ततो विक्रमशासनानशने अभि ततो विराट पश्चात् भूमिमतो जगन्नाथ सर्वभूतः सम्भ्रकं प्रगदाज्यं वस्तुस्तावचक्रे वायुज्ञानारण्य ग्राम्याश्चले तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतरचः साम गावो जगनिरे तस्मात् जाता अजावदः तन्नग्नं वरेहि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जगत्पुरुखं व्यदधुः कतिदाभ्यकल्पयन् स्वस्ति न इन्द्रो रजसवा स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रामचंद्र भगवान प्रांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महाचायक चारुचापं भजामि रामं रघुवंशनाथम् राघवेंद्र सरकार की जय. सर्वपूकर्णियो कर्णिकारो विवरदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां नरेन्द्रान्वेणो रद्रसुदया पूरयन् गो समर्पयामि. એક મિનિટ હા એક મિનિટ એક મિનિટ નાઈન આવ્યો નાઈન नमोस्तु देव्या सविशा
मुकुन्दं
अवल साधो गोविंद दामो दर माधवे गोविंद दामो दर माधवे गृहे गृहे गोपवनोपनम्बा सर्वे मिलित्वा गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे शोकं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तन्मयकारयन्ति गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे देवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव दानं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जातम् गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिन्हें पीवता मृत देवा गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर प्रेम की पाठ जो करे दामोदर दया दाने सहेले बोलिए श्री गिरिराज धरण की बोलिए श्री वल्लभाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की गोवर्धन नाथ की बसो बावन वैष्णवों की 84 वैष्णवों की जय सद्गुरु देव की जय सनातन धर्म की जय ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। सर्व वैष्णवों ने मारा जय श्री कृष्ण।
મહારાજ ધ્રુવ મહારાજ 5 વર્ષની ઉંમરમાં ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા. શાસ્ત્રો ઉપદેશ આપે. 5 વર્ષ સુધી ભગવાન ગોકુળમાં ગયા. 5 વર્ષ સુધી ભગવાન ગોકુળમાં રહ્યા. 6 વર્ષે વૃંદાવનમાં ગયા. વૃંદા એટલે ભક્તિ. 5 વર્ષ સુધી બાળકને લાડ પ્રેમ હોય. જેવું 5મું વર્ષ પૂર્ણ થાય એટલે બાળકને વૃંદાવન, વૃંદા એટલે ભક્તિ તરફ વાળો. ધ્રુવ મહારાજે 5મા વર્ષમાં માતા સુનીતિએ ભગવાન તરફ વાળ્યા. સાચી માં એ જ છે જે બાળકને પ્રભુ તરફ વાળે. માએ ધ્રુવ મહારાજને તપ કરવા મોકલ્યા. અને જો આજે 5 વર્ષનો બાળક, યોગીઓને પણ દુર્લભ એવા સાક્ષાત પરમાત્મા ધ્રુવ મહારાજ ઉપર પ્રસન્ન થયા. ભગવાને ધ્રુવની માથે પોતાનો શ્રીહસ્ત પધરાવ્યો. બેટા, તારા બાપે તને અપનાવ્યો નહીં, ચાલ હું તને મારા ખોળામાં બેસાડું. બોલ બેટા, તારે શું જોઈએ? ધ્રુવ મહારાજે કીધું છે, પ્રભુ આપણે જો દેવું જ હોય ને તો બસ એટલું જ આપો કે અંતકાલ સુધી આપની ભક્તિને છૂટે. ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે. જે ભગવાન પાસે કઈ માંગતા નથી ને એવા ભક્તો ઉપર ભગવાનને વિશેષ પ્રેમ છે. આજ સુધી જેને ભગવાન પ્રસન્ન થયા એ ભક્તે જીવનમાં ક્યારેય ભગવાન પાસે કશું માંગ્યું નથી. હરિ પાસે નવ માગીએ, હરિ પાસે નવ માગીએ, માગીએ પસ્તાવો થાય. માગી લેશું ને પછી પસ્તાવો થશે. ખરેખર આના કરતા તો કઈક ન માગ્યું હોત તો સારું હતું. પ્રભુ માંગનારને પૈસો આપે છે અને માંગનારને લક્ષ્મી આપે. પ્રભુ માગવા વાળાને ઘર આપે, ન માગે એને મંદિર આપે. ધ્રુવ મહારાજ ઉપર પરમાત્મા ખૂબ આનંદ થયો છે. પરમાત્માને ધ્રુવ મહારાજના દર્શન કરતા આનંદ થયો. બેટા, આજથી વરદાન આપું છું, જા, મૃત્યુ તારો સ્પર્શ પણ નહીં કરી શકે. અને બેટા તું જા, સમાજમાં જા. જો આજે હું તને સીધો વૈકુંઠમાં લઈ જઈશ ને બેટા, તો દુનિયા માનશે કે ભક્તિ કરવા બાળક ગયો અને જંગલના હિંસક પશુઓએ મારી નાખ્યો. પણ બેટા તું જગતમાં જા અને ઉપદેશ આપ કે જેની ભાવના સારી છે, જેને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે, ફક્ત એ દ્રઢ ભાવના હશે તો હું ગમે ત્યાં જઈશ. ભગવાન ધ્રુવ મહારાજને દર્શન આપવા મધુવનમાં પોતાના દુશ્મનના ઘરમાં ગયા છે કે મારા ભક્તો ઉપર રક્ષા કરવા માટે હું ગમે ત્યાં જાઉં છું. પરીક્ષિત રાજાનું રક્ષણ કરવા ભગવાને ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પ્રવેશ કર્યો. સુખદેવજીનું માયામાંથી મુક્ત કરવા ભગવાને અરણી દેવીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો. પોતાના ભક્ત માટે ભગવાન ગમે ત્યાં જાય. ધ્રુવ મહારાજની આંખમાં કરુણાના આંસુ ઉત્પન્ન થયા. પ્રભુ ખરેખર ખૂબ આપ્યું છે આપે. ધ્રુવને આપ્યું અવિચલ રાજ, પોતાનું કરીને સ્થાપ્યું રે. હરિને ભજતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી રે જાણી. જેની સુરતા
શામળિયાની દેવ દેવેદ વાણી રે. ધ્રુવ મહારાજના હૃદયમાં પ્રભુ પ્રત્યે કરુણા ઉત્પન્ન થઈ. મહારાજ ભગવાનને જવું ગમતું નથી. એમ થાય કે એક જ નજરે ધ્રુવને જોયા જ કરું. ભગવાનની દ્રષ્ટિ ધ્રુવ મહારાજ ઉપર નથી હટતી અને ધ્રુવ મહારાજ દયનીય બની અને ભગવાનની સુંદર સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. આપણે પણ સર્વે ભગવાનને નિત્ય સ્તુતિ કરવી જોઈએ. ભગવાનની કરુણાનો કોઈ આ જગતમાં પાર નથી. ભગવાનની કરુણાનો પાર નથી અને આપણા અપરાધોનો પાર નથી. પ્રભુ ખરેખર ખૂબ દયાળુ છે. ભગવાન આપણા 1000 અપરાધમાંથી ફક્ત એકની જ સજા આપે છે. 999 માફ કરી દે છે. જો 1000 ની સજા આપતો હોત ને તો તાકાત નથી કે આપણે આ કલીમાં જીવી શકીએ. પણ ભગવાન કરુણાનો સાગર છે. હે કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. ઓ કરુણા કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી.
છોરું કછોરું થાય તું માવતર કહેવાય ભલે છોરું કછોરું થાય તું માવતર કહેવાય મીઠી છાયાના દેનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી મન જડે તો ના કિનારો મારો ક્યાંથી આવે આરો મને જડતો નથી કિનારો મારો ક્યાંથી આવે આરો એ મારા સાચા કેવન હારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી હે જયનું જીવન ઉદાસી નો ચરણે લો અવિનાશી હે જીવન ઉદાસી ચરણે લેજો અવિનાશી ભક્તો નાનંદ રમનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી તારી કરુણા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી ધ્રુવ મહારાજ યમુનાજીને વંદન કરી પોતાના ગામ તરફ જઈ રહ્યા છે. ઉત્તાનપાદને ખબર પડી કે મારો દીકરો આવી રહ્યો છે. દીકરો વિદેશમાંથી 5 લાખ રૂપિયા કમાઈ નહીં આવતો હોય ને તો બાપની છાતી આમ ગજગજ ફૂલી જતી હોય. મારો દીકરો આવે છે અને આજે ધ્રુવ મહારાજ વિશ્વેશ્વરને પ્રાપ્ત કરીને આવે છે. વિચાર કરો એના બાપની કેવી છાતી ફૂલતી હશે. ખૂબ રાજી થયા. ઉત્તાનપાદ રાજા હવે સુનીતિ પાસે આવ્યા છે. જ્યાં સુધી જીવનમાં ભક્તિ નથી ત્યાં સુધી આ મન સુરુચિ પાસે જાય અને જ્યારે જીવનમાં ભક્તિ પ્રગટે ત્યારે મન સુનીતિ તરફ વળે. ધ્રુવ મહારાજ ની ભક્તિથી બાપ ઉત્તાનપાદનું મન હવે સુનીતિ તરફ વળ્યું છે. સુનીતિ પાસે ગયા અને કહ્યું કે ધન્ય છે સુનીતિ, મેં તને નફરત કરી, મેં તને દાસી બનાવી, અરે મહેલની બહાર કાઢી નાખી, તો પણ મારા કુળને તારનાર આવો સરસ દીકરો આપ્યો મને. ધન્ય છે સુનીતિ, તમે તમારી પેઢી તારી દીધી. ઉત્તાનપાદ રાજાનો હરખ માતો નથી. બહુ રાજા આનંદમાં આવ્યા છે અને બરોબર ગામની બહાર રાજા સામૈયા ઢોલ નગારા બેન બાજાની સાથે બરોબર ધ્રુવ મહારાજનું સ્વાગત કરવા ઉભા છે. જ્યાં સુધી પ્રભુ નથી અપનાવતા ને ત્યાં સુધી આ જગતમાં કોઈ અપનાવવાનું નથી. પણ જેને પ્રભુ અપનાવે જીવનમાં સર્વ અપનાવે. ધ્રુવ મહારાજ ગયા ત્યારે એક જણો વડાવા નતો આવ્યો અને જ્યારે આજે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા આખું ગામ શણગાર્યું છે. આખું ગામ સુંદર ત્રાંબાનો કળશ, આસોપાલવના પાન પધરાવ્યા છે, મંગલ ઔષધિઓ પધરાવી, બ્રાહ્મણો પવિત્ર વેદના મંત્ર બોલે છે, મંગલમય વાતાવરણ અને ધ્રુવ મહારાજ સામેથી આવે છે. બધા ભગવાનનું સ્વાગત કરે છે.
ભગવાન ધ્રુવ મહારાજ સમજી ગયા કે આ તો બધું ભગવાનની લીલા છે. હું ગયો ત્યારે કોઈ નહોતું અને આજે ભગવાને મને અપનાવ્યો ને આખું ગામ સામૈયું કરવા આવ્યું. દુનિયામાં માન અને સન્માન કેવળ ભગવાનની કૃપાથી જ મળે છે. તમારી કોઈ પણ સામ્યતાથી નહીં, પણ પ્રભુની કેવલ ને કેવલ પ્રભુની કૃપાથી આ જગતમાં માન અને સન્માન મળશે. ઈશ્વરે મને મદદ કરી એટલે આખું ગામ મારી પાસે આજે આવ્યું છે. ધ્રુવ મહારાજ આવી અને સીધા મહારાજ ઉત્તાનપાદને પગે લાગે છે. ઉત્તાનપાદે ધ્રુવ મહારાજને ઉપાડી અને પોતાના હૃદય સરસા ચાપી દીધા છે કે ધન્ય થયો બેટા, તારે નહીં, આજે તો મારે તને પગે લાગવાનું હોય કે તે તો અમારા કુળને તારી દીધું. બેટા મેં તને આટલો આમ કર્યું, આટલો મેં તને તરછોડ્યો, છતાં પણ તે આજે મારો કુળનો ઉદ્ધાર કર્યો. બેટા મને પગે લઈને આવીશ, કારણ કે મેં તને ઠોકર મારી હતી. ખરેખર પગે તો આજે મારે તને લાગવું પડે. ધ્રુવ મહારાજ કહે બીજું, ધ્રુવ મહારાજ શું નીતિ પાસે પેલા નથી ગયા, શું રુચિ પાસે માને પગે લાગવા ગયા કે માં આપને પગે લાગુ છું. સુરુચિના આંખમાં અશ્રુઓની ધાર વહેવા લાગી કે બેટા ક્ષમા કર. ચરણોમાં પડી ગયા છે કે બેટા ક્ષમા કર, હું તને ઓળખી ન શકી, મેં તને ઠોકર મારી હતી અને તો પણ તું આજે મને પગે લાગવા આવ્યો છે. ભક્તનું પેલું જ લક્ષણ છે અજાત શત્રુ. ભક્તનું કોઈ શત્રુ નથી. ધ્રુવ મહારાજના કોઈ શત્રુ નથી. ધ્રુવ મહારાજ કે માં ચિંતા કરો માં, આજે જો તમે ઠોકર ન મારી હોત ને તો ઠાકોર ન મળત. આ દુનિયા સાક્ષી છે કે જ્યારે જીવનમાં ઠોકર લાગે ને પછી જ ઠાકોર મળે, ઠોકર વિના ઠાકોર ન મળે. દુનિયામાં જેને જેને ઠાકોર મળ્યા છે એને કોઈક ને કોઈક આ જગતમાં ઠોકર મારી જ છે. નરસિંહ મહેતાને નાગરી નાતે ઠોકર મારી, અનેક ભક્તોને, પ્રહલાદને એના બાપે ઠોકર મારી, ધ્રુવ મહારાજને એની માને ઠોકર મારી. જેને જેને ભગવાન મળ્યા એને કોઈની ને કોઈની ઠોકર ખાધી જ છે. ભક્તિ મીરાબાએ કીધી, ભક્તિ ભક્તિ મીરાબાએ કીધી, ભક્તિ એની ઈરસા રાણાજીએ કીધી, ઈરસા મારે ધણીએ મારે ઝેરની પ્યાની પીધી, લોકથી રે કે વાલે મારે ઝેરની પ્યાની પીધી દુરીજન. લોકથી રે કે ભક્તિ કરીએ તો નવ ડરીએ દુરીજન. લોકથી ભક્તિ નરસૈયાએ કીધી, ભક્તિ નરસૈયાએ કીધી, ભક્તિ નરસૈયાએ કીધી, ભક્તિ નરસૈયાએ કીધી. એની રસા નાગરના તે કીધી, રસા નાગરના તે કીધી. ધણીએ મારે ઓહો વાલે મારે ઓહો પ્રભુએ મારે મુંડી સ્વીકારી દીધી દૂરી. વાલે મારે મુંડી સ્વીકારી દીધી દૂરી. લોકથી રે ભક્તિ પ્રહલાદજીએ કીધી, પ્રહલાદજીએ કીધી,
ખરેખર જીવનમાં જેને જેને ઠાકોર મળ્યા ને એને કોઈક ને કોઈ તો ઠોકર મારી જ છે. ઠોકર વગર ઠાકોર ન મળે. ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે માં, તમારો હું આભાર માનો એટલો ઓછો છે. જો તમે મને ઠોકર ન મારી હોત ને તો આજે ભગવાન મને ન મળ્યા હોત. ભક્તનું પહેલું લક્ષણ જ છે અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ. જેને કોઈનો દ્વેષ નથી એ ભક્ત. ભક્તને કોઈના પ્રત્યે શત્રુતા નથી હોતી, કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ નથી હોતો. ધ્રુવ મહારાજ સુરુચિને ત્યાં આવે છે, માતાના ચરણમાં વંદન કરે છે કે માં, ઘણો ઉપકાર કે આપે મને ભગવાન તરફ વાળ્યો. હવે ધ્રુવ મહારાજનો વરઘોડો શોભાયાત્રા આખા ગામમાં નીકળી છે. હાથીની અંબાડી ઉપર બેસાડી અને આખા ગામમાં ધ્રુવ મહારાજની શોભાયાત્રા નીકળી. અને ઉત્તાનપાદ મહારાજે હવે ધીરે ધીરે ધ્રુવ મહારાજ મોટા થયા અને ઉત્તાનપાદ મહારાજે ધ્રુવ મહારાજનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. ધ્રુવ મહારાજને રાજ્ય સોંપી અને ઉત્તાનપાદ મહારાજ વનમાં સંન્યાસ લઈને તપ કરવા નીકળી ગયા. આ બાજુ ધ્રુવ મહારાજના મોટા ભાઈ ઉત્તમને, ધ્રુવ મહારાજના મોટા ભાઈ ઉત્તમ હતા. એકવાર ઉત્તમજી જંગલમાં ગયા અને એમને યક્ષોએ મારી લીધા. યક્ષો, સિદ્ધર્વો, ગંધો આ એક જાતિ છે. એમાં ધ્રુવના મોટા ભાઈ ઉત્તમને યક્ષોએ મારી નાખ્યા. એટલે ધ્રુવ મહારાજે ભયંકર યુદ્ધ કર્યું છે અને બધા યક્ષોનો સંહાર કરવા લાગ્યા છે. બહુ ભયંકર યુદ્ધ કર્યું. ત્યારે મનુ મહારાજ વગેરે, ધ્રુવના દાદા વગેરે ધ્રુવને સમજાવ્યા કે ધ્રુવ મહારાજ, આ તમને હવે શોભતું નથી, આપ આ છોડો. ધ્રુવ મહારાજે 36,000 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કર્યું. અને ઉત્તરાવસ્થામાં ધ્રુવ મહારાજ હવે રાજ્ય છોડી અને એમના પુત્ર વત્સલને ગાદી ઉપર બેસાડીને ગંગા કિનારે આવ્યા. જો આપણને પ્રશ્ન થાય કે સંતો મહાત્માઓ તીર્થમાં શેના માટે જાય છે? વિચાર કરો, આપણા જેવા પાપી મનુષ્ય તીર્થમાં જઈ અને પોતાના પાપ તીર્થમાં મૂકીને આવે છે. તો એ તીર્થ પોતાનું પાપ ક્યાં મૂકવા જાય? સંતો મહાત્મા ભક્તો એ તીર્થનું તીર્થત્વ પાછું આપવા જાય છે. આનો ઇતિહાસ ધ્રુવ મહારાજ બોલે છે કે ધ્રુવ મહારાજ લક્ષ્મણ ઝુલા પાસે ધ્યાન કરવા બેઠા ભગવાનનું, પણ ગંગાજીનો પ્રવાહ ખૂબ તેજ છે. પ્રવાહનો અવાજના હિસાબે ભગવાન ધ્રુવ મહારાજનું ધ્યાન ભંગ થાય. ધ્રુવ મહારાજ જ્યાં ઉભા થઈને ચાલવા જાય ત્યાં તો સાક્ષાત ગંગામાં પ્રગટ થયા. નમામિ નમામિ ગંગે તવ પાદ પંકજમ સુરાસુરવંદિત દિવ્ય રૂપમ મુક્તિં ચ મુક્તિં ચ દદાસि નિત્યં સાક્ષાત ગંગાજી પ્રગટ થયા. ધ્રુવ મહારાજને ચરણોમાં વંદન કરે કે મહારાજ કૃપા કરીને અહીંયાથી નહીં જાઓ. ધ્રુવ મહારાજ કે તમારો પ્રવાહ એટલો છે માં કે હું અહીંયા ધ્યાન નહીં કરી શકું. ગંગાજી કે હું અહીંયા મારો પ્રવાહ ઓછો કરી દઈશ, શાંત કરી દઈશ. અને આજે પણ ઇતિહાસ સાક્ષી છે, ગંગાજીની ધાર બધે ખૂબ તેજ છે, પરંતુ લક્ષ્મણ ઝુલામાં માતાજી સાવ શાંતિથી વહે છે. પ્રતાપ છે ધ્રુવ મહારાજનો. સંતો તીર્થ ક્ષેત્રમાં તીર્થોનું તીર્થત્વ પાછું અપાવવા માટે જાય છે. તીર્થોનું પાપ સંત આવવાથી ધોવાઈ જાય. ગંગા કિનારે ભગવાનનું ધ્યાન હતું અને એવામાં વિમાન આવ્યું છે. પાર્ષદો, વિષ્ણુ ભગવાનના સ્વયં પાર્ષદો વિમાન લઈ ધ્રુવ મહારાજને લેવા આવે છે. જ્યાં ધ્રુવ મહારાજ પગ મૂકવા જાય ત્યાં મૃત્યુદેવ આવે છે, કાળદેવ આવે છે. ધ્રુવ મહારાજને મનમાં શંકા થાય, શું પ્રભુની વાણી ખોટી પડી? આ મૃત્યુ મને લેવા કેમ આવે છે? આ બાજુ પાર્ષદોએ વિમાન ઉભેલું છે અને સામેથી મૃત્યુ આવે છે કે ઉભારો મહારાજ, ઉભારો. ધ્રુવ બે ક્ષણ માટે મહારાજ ઉભા રહી જાય છે.
મૃત્યુ કહે છે કે તમે આમ નહીં જઈ શકો. વિમાન ઉપર ચડતા પહેલા તમે મારા મસ્તક ઉપર પગ મૂકી અને આગળ વધો. જગતને ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો છે કે જે મારી ભક્તિ કરે છે એને મૃત્યુ સ્પર્શ પણ નથી કરી શકતો. અને ધન્ય છે ધ્રુવ મહારાજને કે મૃત્યુદેવના મસ્તક ઉપર પગ મૂકી અને વૈકુંઠના પાર્ષદના વિમાનમાં બેઠા છે. બોલીએ શ્રી ધ્રુવ મહારાજ. ભગવાન સદેહે વૈકુંઠમાં ગયા, મૃત્યુના માથા પર પગ મૂકી વિમાનમાં બિરાજ્યા. મૃત્યુના માથા ઉપર પગ મૂકવો એટલે જીવનમાં એવું પરાક્રમ કરો કે દુનિયા સદાય માટે યાદ રાખે. પરાક્રમી પુરુષોની સ્મૃતિ હંમેશા અમર થઈ જાય છે. આપણા ઇતિહાસમાં પણ અનેક આવા પરાક્રમી પુરુષો થઈ ગયા. ભક્તો મૃત્યુને જીતી લે છે. જેના ઉપર પરમાત્માની કૃપા થાય છે. મૃત્યુ એનો સ્પર્શ તો શું પણ એને અડકી પણ નથી શકતું. સાક્ષાત મૃત્યુના માથે પગ મૂકીને જવા વાળા એવા પણ આ ભક્તો થયા. આવા ભક્ત મહાન છે. શત શત કોટી ધ્રુવ મહારાજના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને આપણી કથા આગળ વધારીએ. કે ધ્રુવ મહારાજના વંશમાં આગળ અંગ નામના રાજા થયા અને અંગની ત્યાં વેન નામનો એમનો દીકરો હતો. પણ દીકરો ખૂબ નાસ્તિક હતો. અંગ મહારાજ દીકરાથી કંટાળી અને રાજપાટ મૂકી અને વનમાં ચાલ્યા ગયા છે. વેન ગાદી ઉપર આવ્યો છે અને નાસ્તિક વિચારોનો ફેલાવો કર્યો છે. અંગ રાજા દીકરો રાજપાટ બધું છોડીને વનમાં વયા ગયા છે. ક્યારેક દીકરો ખરાબ હોય ને એ સારું. ભક્તિ ભાવ પ્રેમથી થાય. દીકરો બહુ સારો હોય ને તો બાપ રાતે સુવે ને એ પેલા યાદ કરે ભાઈ આવી ગયા કે નહીં, ભાઈએ ખાધું કે નહીં. સવારે ઉઠે તો કે ભાઈની તબિયત સારી છે કે નહીં. દીકરા બહુ સારા હોય ને એ ઉપાધિઓ. દીકરો થોડો ખરાબ હોય તો યાદ જ ન આવે, ભગવાનનું નામ લેવાય. અંગ રાજાને ત્યાં વેન નામના દીકરા એવા નાસ્તિક થયા કે અંગ રાજા રાજપાટ છોડી અને જંગલમાં ગયા. વેન નાસ્તિક છે અને હવે રાજા બન્યા, ગાદી ઉપર બન્યા. પૂર્વકાળમાં આજકાલના માણસો નાસ્તિક હોય એવું નથી. પૂર્વકાળથી આ તો પરંપરા ચાલે આવે છે. પૂર્વકાળમાં એક ચારવાક મુનિ થઈ ગયા. એ ચારવાક મુનિએ ભારતમાં નાસ્તિક વિચારોનો ફેલાવો કર્યો. ચારવાક મુનિ પોતાના શિષ્યોને ભણાવતા યાવત જીવત સુખમ જીવે ઋણમ કૃત્વા ઘૃતમ પીબે. કે જ્યાં સુધી જીવો ત્યાં સુધી સુખથી જીવો અને કદાચ દેવું લઈને ઘી પીવું પડે તો પી જાઓ. એટલે ગમે એનું દેવું લઈ લેવાનું, પાછું દેવાની ચિંતા નહીં કરવાની. જીવો ત્યાં સુધી પ્રેમથી જીવો. આવો નાસ્તિક વિચારોનો ફેલાવો કરવા માંડ્યા. વધુ ચારવાક મુનિ કહેતા આગળ કે ભસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ. કે આ જીવન એકવાર મળ્યું છે, આ મનુષ્ય જન્મ વારે વારે નહીં મળે. માટે જેટલા ભોગ ભોગવવા હોય એટલા આ જીવનમાં ભોગવી લો, બીજી વાર મળવાનો નથી. અને આ દેહ એકવાર ભસ્મીભૂત થાય એટલે કર્મના બંધનો કોઈ લાગતા નથી. આવું ચારવાક મુનિનો વિચારો હતા. વૈષ્ણવોના વિચારો નથી. આપણે તો કોઈનો એક રૂપિયો બી બાકી રહી ગયો હોય ને તો પણ ડરીએ કે એ 1 રૂપિયા માટે આપણે પાછો બીજો જન્મ લેવો પડશે. માટે ઋણ કોઈ તો રાખે નહીં વૈષ્ણવો. ચારવાક મુનિએ ભારતમાં આવા વિચારો ફેલાવ્યા એટલે ભારતમાંથી એનો દેશ નિકાલ થયો. અને પછી ચારવાક મુનિ ઇજિપ્તમાં જઈને રહ્યા. અને એમ કહેવાય છે કે ચારવાક મુનિએ જ્યાં પિરામિડોની રચના થઈ એમાં મૂળ જ્ઞાન એ ચારવાક મુનિનું છે. ચારવાક મુનિએ આ રચના બતાવી છે. હવે વેન ગાદી ઉપર આવ્યો. વેન થી પ્રજા એટલી બધી કંટાળી છે. નાસ્તિક રાજા યજ્ઞ બંધ બધું કઈ કરવા દો રે વેન. અને નાસ્તિક વિચારોનો ફેલાવો કર્યો. પ્રજા કંટાળી ગઈ અને કંટાળીને પ્રજાએ એક દિવસ વેન રાજાને મારી નાખ્યા. રાજા મર્યો એટલે ગાદી સૂની પડી. ગાદી ખાલી રહી. ગાદી ઉપર કોઈને કોઈને તો બેસાડવું પડે.
બ્રાહ્મણોએ સૂચન કર્યું કે વેનના બંને બાહુઓનું મંથન કરો. દરેક મનુષ્યની અંદર એક પાપ પુરુષ અને એક પુણ્ય પુરુષ બંને રહેલા છે. તમે જેવા કર્મ કરશો એ સમયે એ પુરુષ જાગૃત થશે. તમને એમ ઈચ્છા થાય કે આપણે કથામાં જવું છે, એ વિચાર તમારા પુણ્ય પુરુષે ઉત્પન્ન કર્યો, પરંતુ કથામાં જતા હતા અને સામેથી વેવાણ બેગ લઈને આવી ગયા. એ વેવાણ નહીં, સાક્ષાત તમારું પાપ આવ્યું કે જેને તમને સત્કર્મ કરતા રોક્યા. વિચારજો ક્યારેક શાંતિથી કે આપણે કોઈ ધર્મ કરવો હોય ને, ધર્મ કાર્ય કરવાનું ફક્ત એક જ કારણ હોય, પણ એ ન કરવા માટે આપણે 99 કારણ ગોતી લઈએ છીએ. ઘણા દિવસે તો મહેમાન આવી જાય તો સેવા પૂજા ઓછી કરી કે આજે મહેમાન આવી ગયા છે, આજે બહુ પૂજા થાય નહીં, ઠાકોરજીની જેમ તેમ પૂજા કરીને ઉભા થઈ. વળી ક્યાંક બારગામ જવાનું હોય તો કે હવે બારગામ ગઈ તો ભગવાનની પૂજા કેમ થાય? ઘણા લોકો તો કે યાત્રામાં બધું ચાલે, બારગામ જઈ ત્યારે પૂજા બધી ઘરે કરવાની, ભગવાન ઘરે મૂકીને આવવાના. ઘણી વાર આપણે હંમેશા કેમ કરી અને સત્કર્મને ટાળવું એવા વિચારો ઉત્પન્ન કરતા હોય. એ વિચાર તમારો પાપ પુરુષ ઉત્પન્ન કરે છે. એનું કારણ છે કે આજની દ્રવ્યમાં અશુદ્ધિ આવી. પહેલાના જમાનામાં યશોદાજી શીખડાવે છે, ગોપીઓ શીખડાવે કે જીવન કેવી રીતે જીવવું. ગોપીઓ સવારમાં ઉઠે ને તો સૌથી પહેલા કૃષ્ણને યાદ કરે, ઉઠીને ભગવાનનું સ્મરણ કરવું. આપણે ઉઠતા વેત છાપું ગોતીએ અને આ અહિંસા જેટલી થઈ એનું સ્મરણ કરી પેલા ભગવાનને તો પગે લાગતા લાગીએ. વળી ઘણા લોકોને તો ઉઠતા વેત ચા જોઈ, ચા વિના એની આંખ જ ન ખુલે. એટલે ઉઠે પછી પેલા શ્રીમતી નો ચા હાજર થયો હોય તો નીંદર ઉડે. શ્રીમતી ઉઠાડે ઉઠો તો નીંદર માં જવાબ આપે કે ચા થઈ ગઈ. ઉઠતા વેત ચા ને યાદ કરે. ઘણા લોકોને પાછી એવી આદત હોય, આ વર્તમાન યુગમાં ઉઠ્યા એટલે સમાચાર ચાલુ કરીને બેસે. નાવું ધોવું કઈ નહીં, સેવા પૂજા કઈ નહીં. બહેનોએ પણ રસોઈ બનાવતી વખતે ગોપીઓ પોતાના દરેક કામ કરતી વખતે પ્રભુનું ચિંતન કરતી. આપણા વડવાઓ કઈ કઈને થાકી ગયા કે અન્ન એવા મન. અન્ન બનાવનારનું જેવું મન હશે, અન્ન બનાવતી વખતે જેવા વિચારો એના હશે, એ અન્ન ખાવાથી તમારામાં એ વિચાર આવશે. પહેલાના જમાનામાં માતાઓ રસોઈ બનાવતા સવારના પોરમાં, હજી ગામડામાં આવું જોવા મળે ક્યાં, સવારનું વાસીદું કરતા હોય અને ભગવાનના પ્રભાતિયા ચાલુ હોય, સુંદર ભગવાનના સરસ પ્રભાતિયા ચાલુ હોય. જીવાલા ઓજી અખંડ રોજી હરી વાલો મારો દિયે છે બિચારી, વાલો મારો દિયે છે બિચારી, દિવારે વાળો રે નથી ડૂબળો, ભગવાન નથી રે ભિખારી, કેવ અખંડ રોજી હરિના આત્મા વાલાના આત્મા માટે હાર ને કાજે હરી વદયમને, અરે માય
પછી રે મારા નાથજી દોષ ચડશે ભઈ તમને એ વિહારને સાગે નવ મારીએ નવ મારીએ નવ મારીએ. સુંદર પ્રભાતી આવા ગાતા ગાતા સવારનું કામ થતું હોય, બપોરના સમયે ભગવાનના લીલાઓને યાદ કરતા કરતા રસોઈ બનતી હોય અને ખરેખર એ રસોઈ જે જમે ને ત્યારે એના વિચારો પૂર્ણ રીતે શુદ્ધ જ હોય. પરંતુ આજે તો રસોઈ કરવા બેઠા હોય ત્યારે ટીવી સામે બેઠા હોય, સુંદર સુંદર ટીવીમાં સિરિયલો ચાલતી હોય, કેમ કરીને કાવા દાવા થાય એ રોજ નવા નવા સ્વરૂપે તમને જાણવા મળે. બનાવનારમાં એવું થાય, પછી બનાવવાળા એવું જ થાય ને. પહેલાના જમાનામાં પેલી રોટલી બનતી ને તો પેલી રોટલી ગાય માટે નીકળતી, બીજી રોટલી કૂતરા માટે, અને એના પછી આપણે જમતા. આજે એ બધું ભૂલી ગયા. મોડર્ન યુગમાં આવ્યા પછી આવું કઈ આપણને યાદ રહેતું નથી. પહેલી રોટલી સવારમાં ટિફિન ભરવાનું હોય એટલે પહેલી રોટલી ભાઈને મૂકીએ, ભાઈ બિચારા ગાય જેવા થઈ જાય. અને બીજી રોટલી જે કૂતરાની હોય સવારના ભૂખ તો લાગે ને, બીજી રોટલી બેન ખાઈ જાય. એટલે ભાઈ આવે ત્યાં તો હાવ હાવ થાય, પુરુષ બિચારો ગાય જેવો થઈ જાય. હરી હરી. પણ ગોપીઓ સૂચવે કે જીવન કેવી રીતે જીવવું. વર્તમાનમાં આપણે પણ શીખવું જોઈએ. બહેનોએ ખાસ રસોઈ બનાવો ત્યારે પ્રભુનું ચિંતન કરો, પ્રભુનું નામ લો તો એ જે જમશે એના મનમાં સારા વિચારો આવશે. બને ત્યાં સુધી બહારનું જમવાનું ટાળો. એ બનાવનાર કેવી ભાવનાથી ભોજન બનાવ્યું છે એ આપણને ખબર નથી. જમવાનું બનાવી થાળ સુંદર મજાનું પેલા પ્રભુને અર્પણ કરો. એ જ ભોજન પ્રભુને અર્પણ થયા પછી પ્રસાદ થઈ જશે. અને પ્રસાદ એટલે બહુ સુંદર પ્રસાદની વ્યાખ્યા છે. પ્રકેતા પ્રભુ, સાકેતા સાક્ષાત, અને દમા દર્શન. પ્રસાદ એટલે પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. પ્રસાદની કોઈ દિવસ ના નહીં પાડવાની, ક્યારેય પણ, ગમે તેનો હોય, એ પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન છે. તમારે કોઈ બાધા વગેરે હોય તો એને લઈ માથે ચડાવવું, પરંતુ કોઈ દિવસ પ્રસાદની ના નહીં પાડવાની. હવે બ્રાહ્મણોના સૂચનથી વેદ રાજાના બાહુ મંથન થયા, અને બાહુ મંથન કરતા કરતા ભગવાન પૃથુ મહારાજ પ્રગટ થયા. પૃથુ મહારાજ પ્રગટ થયા. પરમ વેનનો પુણ્ય પુરુષ એ પૃથુ મહારાજ. પૃથુ મહારાજે શું કર્યું? પૃથુ મહારાજે સૌથી પહેલા પૃથ્વીનું દોહન કર્યું. પૃથ્વીને ખોદી અને ભૂગર્ભમાંથી હીરા, ઝવેરાત, સુવર્ણ આ સૌથી પહેલા પૃથુ મહારાજે ખોદી, એટલે આ ધરતીનું નામ પડ્યું પૃથ્વી. પૃથ્વી મહારાજે દોહન ચાલુ કર્યું ને આજ સુધી ચાલે જ છે. હીરા, મોતી, માણેક, પથ્થરો, ખનીજ તેલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ બધું જમીનમાંથી આપણે ઉલેચી જ રાખી છે. દુનિયામાં સૌથી પહેલું કોઈ ટાઉન પ્લાનિંગ કર્યું હોય, માણસોને વ્યવસ્થિત રીતે શીખવ્યું હોય તો એ પૃથુ મહારાજે. સૌપ્રથમ નગર રચના કેવી રીતે કરવી એ પૃથુ મહારાજે આ જગતને શીખવાડ્યું. પૃથુ મહારાજ પરમ ભક્તિવાન હતા, અને પૃથુ મહારાજે યજ્ઞ આરંભ કર્યા. 99 વર્ષોમાં એક યજ્ઞ થયા.
પૃથુ મહારાજ સૌપ્રથમ પ્રજા પાસેથી ટેક્સ કર લેવાનું નક્કી કર્યું. કર લેવાનું ચાલુ કર્યું અને એ પૈસાથી પાછા પ્રજામાં જ વાપરવાનું નક્કી કર્યું. એ પ્રજાના પૈસે પૃથુ મહારાજે 99 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા અને 100મો ચાલુ છે. કોઈ યજ્ઞ કરે ને એમાં સૌથી પહેલા તકલીફ ઇન્દ્ર ભગવાનને પડે. કારણ કે નિયમ છે કે કોઈ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે ને એટલે ઇન્દ્ર પદ મળે. ઇન્દ્ર ઈ એક પદનું નામ છે, કોઈનું નામ નથી. જેવી રીતે વડાપ્રધાન હોય, રાષ્ટ્રપતિ હોય, એવી રીતે દેવતાઓના રાજાનું જે પદ ઈ ઇન્દ્ર. કોઈ પણ 100 યજ્ઞ કરે અશ્વમેધ એટલે એ ઇન્દ્ર પદ મળે. પૃથુ રાજાએ 99 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા અને 100મો ચાલુ છે. ઇન્દ્રને થયું કે જો 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ પૂરા થઈ જાય તો મારું ઇન્દ્રપદ વહી જશે, ગાદી છોડવી પડશે. એટલે એને પૃથુના 100મા યજ્ઞમાં વિઘ્ન નાખવા આવ્યા. વિઘ્ન નાખવાનો નિશ્ચય કર્યો અને અશ્વમેધ યજ્ઞનો ઘોડો ચોરી લીધો. પૃથુ રાજાને ખબર પડી. પૃથુ રાજા મહારાજ ઇન્દ્રને મારવા માટે ઉભા થયા અને ઇન્દ્ર પ્રભુના શરણમાં ગયો, ભગવાનના શરણમાં ગયો છે. પૃથુ મહારાજના યજ્ઞમાં સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થયા અને કીધું, પૃથુ મહારાજ તમે ઇન્દ્રપદની અપેક્ષાએ યજ્ઞ કરો છો? પૃથુ મહારાજ કે નહીં પ્રભુ, મારે તો આપને જ પ્રાપ્ત કરવા હતા. ભગવાન કે છે તો આ યજ્ઞ છોડો અને હવે હું તમને પ્રાપ્ત થયો છું. ઇન્દ્રને મારવાનું મૂકી દો. પૃથુ મહારાજે ત્યાંથી યજ્ઞ પૂર્ણ કરી દીધો. ત્યાં યજ્ઞ બંધ કર્યો અને 100મો યજ્ઞ પડતો મૂકી અને પૃથુ મહારાજે ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા. ભગવાને કહ્યું, પૃથુ મહારાજ તમારે માગવું હોય એ વરદાન માગો, તમારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન છું. જેવું સાંભળવા જેવું છે. પૃથુ મહારાજ શું માગ્યું? આપણી ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય ને તો આપણે લિસ્ટ કાઢીએ, આ આપો તે આપો. પરંતુ પૃથુ મહારાજે ભગવાન પાસે માગ્યું કે પ્રભુ મને 10,000 કાન આપો અને 10,000 કાન વડે હું આપની લીલાઓનું સ્મરણ કરું, આપની લીલાઓને સાંભળી શકું. માટે પ્રભુ મને આપવા હોય ને તો 10,000 કાન આપો. આવું માગ્યું છે પૃથુ મહારાજે. એક વાણંદ હતા. એ વાણંદ ઉપર